पावन शब्द बिलावल राग के अंदर धन गुरु अर्जन देव जी का बख्शिश किया होया है। दर्शन देखत दुख नसे। दर्शन करदियां ही दुख कहते ने गुनाह नूं जिन्हां करके सानू दुख प्राप्त होंदे ने। नशे का अर्थ है दूर हो जाना। मनुख जो पाप कर्म करता है, पाप कर्म का फल जिहड़ा ये दुख रूप हो के सानू भोगना पैंदा है। धन गुरु अर्जन देव जी रहमत करते हैं कि इस तरह के कीते हुए पापां के दुख ने जिहड़े सच्चे सतगुर के दर्शनां दे नाल ये सारे दूर हो जाते ने। कुछ गल्लां हुंदियां ने उन्होंने समझाने के लिए भी बड़ी अकल की लोड़ होंदी है ते उस तरह समझने के लिए भी बड़ी अकल की लोड़ होंदी है। जितनी बुद्धि, जितनी अकल, जितनी मत समझाने लगती है, किते उस तो ज़्यादा स्रोते दे विच होवे ते उसनूं गल दी फिर समझ आउंदी है। आपां सारे ही श्रोते हाँ, धन गुरु महाराज जी की पावन बाणी सरवण करने वाले हाँ, ते साडे अंदर ख्याल ये ना किते आ जाता होवे भी असी हर रोज़ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करते हैं ते फिर भी किते ना किते जीवन दे विच दुख तां है। इत्थे गुरु महाराज जी जिहड़े दर्शनां की गल करते ने, बाबा निधान सिंह नूं जिवें दर्शन होए सन उन्हां दर्शनां की गल करते हैं। बाबा निधान सिंह जी आप हजूर साहब जाते हो तो उन्होंने लंगर भी आप उतों जरूर छकते होंगे। इन्हों दर्शन होए सन धन गुरु 10वें पातशाह सच्चे सतगुरु दे। इन्होंने 2 कुजे ते 1 टोकरी रखी हुई सी। एक कुजे दे उत्ते लिखिया होया सी आराम दिती ते दूजे ते लिखे होया सी गुरु दिती। जे किते आपने इतिहास पढ़िया होवे ते आपनूं जरूर याद आ गया होना। एक टोकरी सी, उहदे विच छोले होया करदे सन। जिहड़ा भी उस पावन स्थान दे दर्शन करन जांदा उनकी आप सेवा जितने जोगे सन उतनी जरूर करदे। एक दिन कुदरती परमात्मा की इस तरह की खेड रची गई है, इस तरह खेड बनी है कि समय जिहड़ा वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। गुरसिख आ गया जान के कहता बाबा जी प्रशादा छकना है, लंगर छकना है। बाबा निधान सिंह ने टोकरी दे विच वेख्या ते हुण वो खाली सकनी, उहदे विच छोले नहीं हैगे। जिथे दरबार साहिब का लंगर सी, बाबा जी उत्थे पहुंचे ने ते लंगर नूं जिंदा लगे होया है। इन्होंने एक ईटा लैके ते वो जिंदा तोड़ दिता है। लंगर जो प्रशादे लैने 2 उन्होंने उत्ते ही दाल रख लीए। जदों जान लगे ने ते जिहड़े भाई उस वक्त उत्थे उस स्थान की संभाल करते सन, उन्होंने बाबा जी नूं पकड़ लिया ते चोर कह के बहुत कुटिया। बाबा जी की गल नहीं सुनी ते बाबा जी ने आख्या भाई कोई गुरु सवारा आया सी, मैं तो उनके वास्ते 2 प्रशादे लैके चले हाँ, रात्रि का समा है ते वो बेचारा हुण कित्थों छकेगा। इस वास्ते मैनूं ये करना पिया। पर किसी ने गल नहीं सुनी, चोर बना दिता है। अखीर बाबा जी जदों इस तरह उपराम होके उस स्थान ते आए तो फिर मन नहीं टिकिया, मन नहीं लग्या, बड़ा दुखी मन होया है। अगला दिन जदों होया अपना कशहरा परना चकिया ते चल पे ने भी नहीं इत्थे नहीं रहना, इत्थे तां चोर बनाते ने। आवाज़ आईए सिंघा किधर चले हो? जवाब दे दिता इत्थे नहीं रहना, इत्थे चोर बनाते ने, इत्थे चोर समझते ने।
फिर धन गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर 10वें पातशाह ने दर्शन दिते ते वर दे दिता। आप जी का खीसा ते वाहिगुरू जी हथ आप जी का ते खीसा साडा, साडे खीसे चो तुसी आपके हथ दे नाल जितनी माया वरतोगे, जितनी माया कढोगे, उतनी लै सकते हो, उतनी वरत सकते हो। ये होए सन दर्शन बाबा निधान सिंह जी नूं। इन्हां दर्शनां दी गल करदे ने ते इस तरह दर्शन ने जिहड़े वो सेवा करन वालियां नूं हुंदे ने, जिहड़े तन ते मन दे नाल सेवा करदे ने। गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर उन्हां नूं सेवा दा फल जिहड़ा दर्शन दे के करदे दिंदे हन। ते दूसरे दर्शन ने सिमरन करन दे नाल, भजन करन दे नाल, बंदगी करन दे नाल, प्रभु परमात्मा दे प्यार दे विच जदों भगत बंदगी करते हैं, सिमरन करते हैं, तो फिर उन्होंने भी दर्शन होंदे ने। इस तरह के भी कई प्रसंग ने। पटना साहिब की धरती ते बाल अवस्था दे विच 10वें पातशाह जिन्हां ने एक ब्राह्मण नूं दर्शन दिते सन, जिस दे अंदर लालसा सी ते कृष्ण भगवान दा वो उपासक सी। उत्थे गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर ने उस रूप दे विच दर्शन दे के ते इन्हां नूं करतार्थ कीता। इस तरह के होर भी बड़े प्रसंग ने। तीसरा जिहड़ा है वो कई बारी मनुख है जिहड़ा मार्ग तां चंगे ते चलदा है, पर जिहड़े मार्ग ते चल रहे हैं ना, उस मार्ग ते चलदियां होइयां उहनूं ये पता ही नहीं हुंदा भी मैं जिहड़े मार्ग ते चलदा ये मार्ग ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ भी है कि नहीं है। उत्थे भी फिर गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर उस गुरु सवारे नूं ना दर्शन दे के करतार्थ करके ते सही मार्ग ते तोरते हैं। इस तरह भी कई बारी हो जाता, जिवें सज्जन ठग सी, ठग तो होर भी बथेरे होणगे, पता नहीं किन्ने को। ते गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर ने सज्जन ठग नूं दर्शन दे के बाणी दे लड़ ला के इनका भी बेड़ा पार कर दिता। वली कंधारी सी, ये भी अध्यात्मक की दुनिया दे विच विचरदा सी, पर इसने जिहड़ा मार्ग चुनिया होया सी वो योग नहीं सी। इसनूं भी दर्शन दे के करतार्थ कीता। ते अज वर्तमान दे समय दे विच भी धन गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर किसी न किसी रूप दे विच दर्शन जरूर दिंदे हन। दर्शन ने जिहड़े वो सिमरन दे नाल, प्रेम दे नाल ते सेवा दे नाल प्राप्त हुंदे ने। जदों गुरु महाराज जी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं तो दर्शनों का जोड़ा फल है वो ये है कि मनुख के किए हुए गुनाह ते पाप ने जिहड़े वो सारे धोते जाते हैं। फिर उन्होंने कोई भी दुख नहीं लगता है जी। कबहो न हो दृष्ट अगोचर जी कै संग बसे। ये हुण अंदर का प्रेम है। ये सच्चे सतगुर जी आप जी के दर्शनों के नाल दुखों का नाश हो जाता है। केवल इत्थे ही खड़ जाइए तो फिर असी कल्ले मतलबी हाँ, होर साडा कोई मकसद नहीं, असी अपना मतलब हल कर लिया तो हुण असी तेरे तो की लैना है। फिर साडे अंदर प्रेम नहीं। इस करके गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर हुण अगली तुक दे नाल सानूं दसदे ने कि आप जी के दर्शनों के नाल दुखों का तो नाश होया, पर साडे अंदर प्रेम भावना जिहड़ी है ना वो अजे भी उतनी है, चाहना अजे भी उतनी है। कितनी? कबू न हो दृष्ट अगोचर। अगोचर का अर्थ है अखां तो पासे ना हो, दृष्ट का अर्थ है निगाह। तुसी साडी निगाह तो, साडे नेत्रां तो कदे भी परे ना हो। आप जी के जिहड़े दर्शन ने ना ये सानू सदीवी हुंदे रहन। जी कै संग बसे, क्योंकि तुसी साडे जी दे नाल वसदे हो। साडे अंदर आप जी दे प्रेम करके वाहिगुरू जी वासा होया है। इस करके हुण साडे इन्हां नेत्रां दी दृष्टि तो कदे भी तुसी पासे ना हो। आप जी के दर्शनों के नाल सारे प्रकार के दुख ने ये नाश हुंदे हन जी। रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी।
ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਇਆ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋ। ਸੁਆਮੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀ। ਪੂਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਪੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂਰੇ, ਪੂਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੂੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੀੜੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ। ਉਤਨੀ ਹੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁੱਜਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਟਕਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣਾ। ਠੰਡਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦਾ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਟਕਾ ਕੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਠੰਡਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਪਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੰਡਕ ਨੂੰ ਮਾਪਾਂਗੇ ਤੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਠੰਡਕ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੇ ਘੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਘੱਟਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਧਣ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ। ਮਿੱਟੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਲ ਦੀ ਠੰਡਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਪੂਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸਮਾਰੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ। ਆਪ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਸਾਰ ਸੰਭਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਾਣ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4-5 ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਜੀਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ
ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਚੇਤਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦਾ। ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ, ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ, ਇਹ ਆਂਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੱਤੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਡੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੰਭੀ ਤੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਿੱਚ ਬਣਦੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁੰਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂੰਝ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਚਿਤਾਰੀ। ਚਿਤਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਚਿਤੇ ਚਿਤਾਰੇ ਚੁਗੇ, ਚਿਤਾਰੇ ਭੀ ਚੁਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਚੁਗੇ, ਜਦੋਂ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂ? ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਭੀ ਚੁਗੇ। ਚੁਗਦੀ ਏ, ਦਾਣਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਚੇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਭੀ ਚੁਗੇ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੂੰਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਚਿਤਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਂਡੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਊਡੇ ਊੜ ਆਵੇ ਸਹਿ ਕੋ ਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਸ਼ੇ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚਗਾਵੇ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਏ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚਗਾਵੇ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਚਗਾਉਂਦਾ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਕੂੰਜ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਲਿਓ ਵੀ ਦਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਐਨਰਜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਇਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
क्योंकि दास ने पहलू बेनती कर दी सी कि जितनी समर्था समझाउण दे लई चाहीदी है उस तो किते ज़्यादा समर्था जिहड़ी ये समझण दे लई चाहीदी है, ते फिर गल समझ दे विच आउंदी है, नहीं तां समझ नहीं बनदी। समझाने से ना समझे उसके लिए हम समझ हैं, बड़ा सोहना दोहरा लिखिया ते मैनू बहुत वारी पढ़दा हुन्ना। समझ में ही समझ है, मैं समझा रहा तुसी समझ गए, तुसी भी समझदार ते मैं भी समझदार। समझ में ही समझ है, समझाने से ना समझे उसके लिए हम असमझ हैं। मैं असमझा क्योंकि आपां किसी ते दोष नहीं दे सकते, मेरे को समर्थ ही नहीं भी मैं तुहानू समझा सका। गुरु महाराज जी ने इत्थे तीजी गल जिहड़ी वो कोयल दी, कोयल जिहड़ा कोयल दे नाल जोड़ के सानू ये दस्सिया भी सियाणप जिहड़ी अकल है जिहड़ी ये कोयल वर्गी होनी चाहिए। हुण ये तिन्ने गल्लां पकड़ दे विच लैके आउणियां ने, ध्यान, चेता ते अकल। हुण कोयल दी अकल किहड़ी है? कोयल की करदी है? अपने बच्चे आप नहीं कढ़दी, अपने बच्चे ने जिहड़े ये आप नहीं कढ़दी। कोयल ते कोयल नर ते मादा दोवें, मैं इस तरह कह दियां क्योंकि शब्द ने ना जिहड़े थोड़े जे मैनू औखे जे लगदे ने महाराज दी हजूरी दे विच बोलण लग्गिया। नर ते मादा दो हुंदे ने, इन्हां ने जदों आंडे देने हुंदे ने, इन्हां चों जिहड़ा नर हुंदा है ना ये जाके कां नूं छेड़दा है, आंडिਆਂ ते बैठा कां इन्हां नूं जाके छेड़दा है। ये फिर इहदे मगर लग जाते हैं, इहदे मगर लग जाते हैं तो इन्हों दूर लै जाता है। मगरों फिर कोयल जिहड़ी हुंदी है इन्हां दे आंडे बाहर सट दिंदी, अपना आंडा रख लैंदी है। मैं एक बारी फिर दस दियां जिन्नी गल बनी तां गुरु महाराज जी ने गुरबाणी दे अंदर सानू तीन दृष्टांत दिते ने, ते तीनों दृष्टांत ने जिहड़े वो तीन जीवां दे नाल जोड़ के दिते ने। एक कुंभी दा मैनू तुक भुल गई है, गुरबाणी दी भगत कबीर जी दा शब्द है। इत्थे सानू ये दस्सिया भी जे तू ध्यान करना ना ते फिर जिवें कुंभी करदी इस तरह ध्यान कर, क्योंकि ध्यान शक्ति वो शक्ति है जिंदे नाल असी दूजे दे विच खिच पा सकदे। जिंदा असी ध्यान करदे हां ना, ध्याता ध्यान ते इहनूं वेदांत दे अंदर इस तरह आखिया जे, ध्याता ध्यान ते ध्याता जिहड़ा ध्यान करन वाला, ध्यान जिहड़ी उहदे अंदर दी ध्यान शक्ति ते जिंदा वो ध्यान कर रहा है। ये तीनों जदों एक रूप हो जाते हैं ना फिर प्राप्ति हो जाती है। जिमें कुंभी है ये तीनों एक रूप हो गए ने, कुंभी दे आंडे बच्चे ते अंदर दी ध्यान शक्ति, उधरों बच्चों की जिहड़ी ध्यान शक्ति है ते उधरों जिहड़ी कुंभी की ध्यान शक्ति है, ते कुंभी ते बच्चे एक रूप हो गए ने। वेखण नूं भावें वखरेवें दे विच ने ते उन्हां दा जीवन है जिहड़ा वो बन गया है, वो अपनी माँ दे कोल पहुँच गए ने। एक तो असी गुरु महाराज जी की शरण दे विच इस तरह आउणा है ध्यान शक्ति दे नाल। दूजा है चुगे चितारे भी चुगे चुग चुग चितारे। जिवें कूंज बच्चे ने जिहड़े उन्हां नूं याद करदी है, उन्हां नूं चेता करदी है, चेते करके याद करके ते एनर्जी है जिहड़ी उन्हां तक भेजदी है। बच्चे आंडे चों भी निकल जाते हैं ते बच्चे जिंदे भी रहिंदे ने ते उन्हां नूं मां दी प्राप्ति भी हो जाती है। दूजा साधन ये है। ते तीसरा साधन है जिहड़ा वो अकल वाला। अकल है जिहड़ी ये कोयल दे नाल जोड़िया, काली कोयल तू कित गुण काली, ते ये अगों कहंदी अपने प्रीतम के हो बिरह जाली, कि मैं तां रब दे प्यार दे विच काली होई हाँ। हुण इत्थे जिहड़ी कोयल है वो आत्मा नूं आखिया जीव आत्मा, हे जीव आत्मा तू कोयल दी तरह सियाणी हो जा, ते फिर तेरे अंदर दी जिहड़ी ये काल सेना ये दूर हो जाएगी, मैल दूर हो जाएगी। सियाणप दे नाल तू उस प्रभु परमात्मा नूं प्राप्त कर लेंगी। ते सियाणप इस तरह लैनी है, ये नर ते मादा दो हुंदे ने। जिहड़ा नर हुंदा है वो जाके देख लैंदा भी इस आलणे दे विच कां बैठे ने, वो भी नर मादा हुंदे ने। एक बैठा ते एक आसे पासे तुरिया फिरदा है, इन्हां नूं जाके छेड़दे ने। ते कां जिहड़ा फिर ये दोवें दे मगर भज लैंदे ने। जदों दोवें दे मगर भज लैंदे ने ते कोयल एक पासे लुकी हुंदी है। जदों कोयल लुकी है ते ये मगरों अपना काम कर दिंदी। इन्हां दे आंडे ने जिहड़े वो आलणे चों डेग दिंदी ते अपने आंडे उत्थे रख दिंदी, आंडे उत्थे दे दिंदी है। जितना को समा उन्होंने चाहिए होंदा है उतना को समा इसका जो
ਨਰ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਪਾਲ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਵੇਖ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਿਠਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਉਤਨੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਝੇ ਚਿਤਾਰੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਵ ਜੰਤ ਕੀ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਤਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਕੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੰਤੂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਨ ਜਾਪੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 8 ਪਹਿਰ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। 8 ਪਹਿਰ ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇ, 4 ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ 8 ਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ 8 ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਨ ਲਾਇਆ ਜੇ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਲਾਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਨ ਧਨ ਜੋਬਨ ਚਲਤ ਗਿਆ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਨ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਧਨ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਇਹ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਪਨੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪੂਰੀ। ਹੁਣ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੋਝੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਉਨੀ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਸੋਝੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਚਲਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਬਨ ਤਨ, ਧਨ ਜੋਬਨ, ਤਨ ਸਰੀਰ, ਧਨ ਮਾਇਆ ਤੇ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ। ਚਲਤ ਗਿਆ, ਚਲਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਚਲਤ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ,
ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਨ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਧਨ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੁਕਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ। ਆ ਚਰਨ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਲ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਸੜਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਇਹ ਬੁਢੇਪਾ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੋਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੱਲ, ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਭਜਨ ਨਾ ਕੀਨੋ, ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਨਿਸਭੋਰ ਭਇਆ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਨੰਦ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੱਪਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਹੁੱਜ ਮਾਰੀ, ਉੱਠ ਬਈ ਉੱਤਰ ਹੁਣ ਟਿਕਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਿਸਭੋਰ ਪਿਆ। ਰਾਤਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਕਰਤ ਬਕਾਰ ਤੂੰ ਬਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਭਜਨ ਨਾ ਕੀਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਭਜਨ ਨਾ ਕੀਨਾ। ਆਇਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਤ ਬਕਾਰ ਨਿਸਭੋਰ ਪਿਆ, ਸਮਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਣ ਤਾਂ ਪਾਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਰਤ ਬਕਾਰ ਤੇ ਬਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਿਸਭੋਰ ਪਿਆ। ਨਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ, ਭੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਭੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਨਿਖਾਤੇ, ਮੁਖ ਦੰਤਾ ਕਸ ਖੀਨ ਖਇਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਖਾਤੇ, ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੰਤਾ ਤੇ ਦੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਘਸ ਖੀਨ ਖਇਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਘਸ ਕੇ ਖੀਨ ਖਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਸਨ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਖਾਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਇਹ ਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ,
ਇੱਕ ਦੋ ਸੇਬ ਖਾ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸੇਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਟੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਛਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਰੱਜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੌਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਣਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਖਾਤੇ, ਕਿਤੇ ਵਰਤੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਛਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਏ। ਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਏ ਨਾਮ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਤਨਾ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੇਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਖਾਤੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦਲਾ ਕਰਕੇ। ਮੁੱਖ ਦੰਤਾ ਘਸ ਖੀਨ ਪਿਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਘਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਟੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਕਰ ਮੁਠੋ, ਪਾਪ ਕਰਤ ਨਹਿ ਪਰੀ ਦਇਆ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਰ ਕਰ ਮੁਠੋ, ਮੁਠੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਠੱਗੀ ਵੱਜਣੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਤ ਨਹਿ ਪਰੀ ਦਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਕਰਤ ਨਹਿ ਪਰੀ ਦਇਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਠਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾ ਵਿਕਾਰ ਘੋਰ ਦੁਖ ਸਾਗਰ, ਜਿਸ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਲਤ ਪਿਆ। ਮਹਾ ਵਿਕਾਰ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ। ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ। ਮਹਾ ਵਿਕਾਰ ਘੋਰ ਦੁੱਖ ਸਾਗਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗੇ। ਘੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਡੰਗਾਈ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘੋਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਵਿਕਾਰ ਘੋਰ ਦੁੱਖ ਸਾਗਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਿਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਲਤ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਵਿਕਾਰ ਘੋਰ ਦੁੱਖ ਸਾਗਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਡੰਗਾਈ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਨ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਕੀ, ਬਾਹ ਪਕੜ ਪ੍ਰਭ ਕਾਢ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣੀ।
ਸਰਨ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਰੋਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਛੜੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਤ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਧਾਰ ਚੋ ਲੈਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਚੋ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਸ ਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਭੱਜ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਪਿੱਛਾ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈਏ, ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦਈਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਦੀ, ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮਗਰੇ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਹੱਸ ਪਈ ਹੈ, ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਗਾਂ। ਸ਼ੇਰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਫਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਹੱਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰਾ ਸਾਈਂ ਖਸਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾਲ 2-4 ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ, 10 ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਂ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਡੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਖੂਬੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਪ੍ਰਭ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸ ਲਿਆ, ਜੋ ਹੋਏ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਮਹਾ ਵਿਕਾਰ